اپنے ریلیجن کو ہم سپریم دیکھنا چاہتے ہیں ایٹ لیسٹ اپنے سوشل نارمز کو بہتر کرنے کے لیے. اب لال موومنٹ والے کچھ بھی کرتے رہے, جس طرح کے سلوگنز وہاں سے ریز ہوتے ہیں ان میں کچھ کے ساتھ تو میں متفق ہوں, لیکن جو اکثر ہیں ان میں سے آپ کے اسٹیٹ کے اگینسٹ بات جا رہی ہے, آپ کی سوسائٹی, آپ کے ریلیجس, آپ کے فیملی سسٹم کے اگینسٹ بات جا رہی ہے. اگر آپ لوگ واقعی اس کو لائک کرتے ہیں, پسند کرتے ہیں, تو آپ کی ثواب دید ہے, آپ کے پاس پورا رائٹ ہے. لیکن می ایز اے جرنلسٹ, مین اسٹریم میڈیا اینکر, مجھے تو بالکل پسند نہیں ہے کہ میری فیملی کے اندر ایسی چیز ہو جو کہ وہ ٹیبو ٹوٹتا ہوا نظر آ جائے. اسی کوشچن کو میں آگے بڑھاؤں گا میم آپ سے اور سر آپ دونوں سے. ہماری کانفیڈنس بھی اسی چیز کے اوپر ہے کہ کس طریقے سے ہم نیگیٹو ایکٹیویزم کو پازیٹیو ایکٹیویزم میں کنورٹ کر سکتے ہیں. آپ نے بات کی کہ ہمارے آئین میں یہ بات ہے کہ ہم فوج کے خلاف بات نہیں کر سکتے, ہم ریلیجن کے خلاف بات نہیں کر سکتے, انسٹیٹیوشنز کے خلاف بات نہیں کر سکتے. ایٹ دا سیم ٹائم ہم یہ بھی بات کرتے ہیں کہ یوتھ کو مین اسٹریم پلیٹ فارم پہ آنا چاہیے, میں سے میڈیا پہ آنا چاہیے, ان کو اپنی آواز خود بلند کرنی چاہیے. لیکن جب وہ بلند کرتے ہیں تو ان کو ٹریک ڈائریکشن کوئی نہیں بتا رہا, کوئی ایسا نہیں ہے جو ان کو آگے بتا سکے کیا ہے اور کیا نہیں ہے. ہم پچھلے 70 سالوں سے یہی ساری پلاٹ سے آتے جا رہے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ آپ لوگ بینگ دی انفلوئنسر, آپ لوگوں کو کروڑوں لاکھوں لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں, یہ سارے جتنے بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں, یہ جو بات کرتے ہیں آپ لوگ کی باتوں کو کوٹ کرتے ہیں. ٹی وی آج فلاں ہماری محمد صاحبہ نے یہ بات کی ہے تو یہ بات اس طریقے سے ہوگی, چاہے آپ لوگ جھوٹ بھی بولیں یہ لوگ سچ مانتے ہیں. یہ یوتھ جو ہے سچ مانتی ہے, چاہے آپ لوگ جھوٹ بھی بولیں, آپ کو ایجنڈا بھی کریٹ کریں, یہ لوگ سچ مانتے ہیں. تو کیوں نہ آپ لوگ ہی جو آپ اگر انفلوئنسرز ہیں تو کوئی ایسا ٹریک, کوئی ایسی ڈائریکشن آپ اناؤنس کریں, وہ آپ پہلے سے بتا دیں کہ ہاں یہ ڈائریکشن ہے جہاں پہ آپ اگر اپنے پلیٹ فارم سے کوئی وائس آپ ریز کرنا چاہتے ہو تو وہ پازیٹیولی آگے چلا جائے, نیگیٹیولی نہ جائے, جس سے ایک بچہ جو یونیورسٹی میں جاتا ہے وہاں سے دہشت گردی ربا کے ان پہ دفعات چل جاتے ہیں. جی میم. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جیسے میں نے شروع میں بات کی تھی کہ ہماری یوتھ بہت غصے میں ہے, جس کا ہم تک آپ لوگ اس کا سیک ہم تک بھی پہنچتا رہتا ہے. اگر میں اسپیسیفکلی لال موومنٹ کی بات کروں کہ بھی ریسنٹلی وہی موومنٹ ہے, یا کبھی بھی نوجوان باہر نکلتے ہیں اور اگر وہ ایسے نعرے لگا رہے ہیں جو ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں پسند نہیں ہے یا وہ ہمارے کسی آئین کی کسی شے کے منافی ہیں, تو اس صورت میں ہم یہ نہیں کر سکتے, یا میرے پرسنلی ایٹ لیسٹ میں اسکول آف تھاٹ سے بلیو کرتی ہوں جو یہ کہتے ہیں کہ حق چونکہ ہمیں وہ چیز پسند نہیں ہے, کچھ مٹھی بھر لوگوں نے اس بات کا پہلے ہی طے کر لیا ہے, جو پتہ نہیں طے بھی مجھے نہیں پتہ چلتا کہ وہ اس کی ایگزیکٹ کیا حدودوں کا یوز ہے, ہاں حدودوں کا یوز ہے, نیشنل انٹرسٹ کی کیا حدودوں کا یوز ہے. سو اس میں وہ اس کو کوئی بھی انٹرپریٹ کر سکتا ہے, ہو سکتا ہے کہ آنے والوں کے لیے وہ ریڈ لائن ذرا بہت نیچے ہو اور اس کے بعد آنے والوں کے لیے وہ ریڈ آئے گا. پاکستان کے اندر اگر کوئی ایسی آواز اٹھتی ہے تو اس کو سیم وائس سمجھا جاتا ہے. لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم وہ نیشن ہیں جو کرکٹ میچ کے اوپر اگر تھوڑا سا اوپر نیچے ہوتا ہے سکور پاکستان اور انڈیا کے درمیان تو اسٹیڈیم کے اندر آگ لگا دی جاتی ہے. ہم اس نیشن کے اندر ہیں, ہم اس نیشن سے تعلق رکھتے ہیں. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ ایسی نیشن سے تعلق رکھتے ہیں. اگر کوئی ایسی چیز میرے دشمن ملک کو فائدہ پہنچانے جا رہی ہے جس سے ہمارے انٹرسٹ کو بہت بڑا ڈیمیج ہو سکتا ہے, تو میرے خیال میں اس سے زیادہ نقصان دہ چیز ہمارے لیے کوئی ہو نہیں سکتی ہے. اگر مولانا فضل الرحمان صاحب کا دھرنا انڈیا کے نیوز چینلز کو فرنٹ لائن ہیڈ لائن دے رہا ہوتا ہے تو میرے خیال میں اس سے زیادہ ڈیمیجنگ میرے ملک کے لیے کچھ نہیں ہے. اسی طرح سے اگر کسی کا احتجاج, یا ایون میں منصفین کو کچھ نہیں کہتا, لیکن سوال پھر بھی میرا منصفوں سے ہے کہ اگر آپ کے آرمی چیف کی تقرری کے حوالے سے آپ کی سپریم کورٹ بات کر رہی ہوتی ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ انڈیا کے اندر وہ پہلی ہیڈ لائن تھی, 6 دن تک رگڑا ہے انہوں نے ہیڈ لائن کو. آپ اس طرح کے جو ڈیسیژنز ہیں یا اس طرح کی پروسیڈنگز ہیں ان کو ان کیمرہ بھی رکھ سکتے ہیں. ان کیمرہ کا مطلب ہوتا ہے کیمرہ الاؤ نہیں ہے. آپ کریں, کس نے روکا ہے؟ آپ کانسٹیٹیوشن کو فالو کریں, آپ اپنے لیجیٹیمیٹ رائٹ کو یوز کریں, لیکن آپ دوسرے ملک کو, پڑوسی ملک کو ہیڈ لائن تو نہ دیں. ہمارا تو وتیرہ نہیں ہے کہ ان کے اندر جو ہو رہا ہے ان کے ملک, آپ نیشنل انٹرسٹ کی بات کرتے ہیں. بابری مسجد کا فیصلہ رنجن گگوئی نے لکھا, ان کے ساتھ ایک مسلمان جسٹس بھی تھے. کیا مسلمانوں کے حق میں وہ بات نہیں جا سکتی تھی؟ جا سکتی تھی, کیونکہ ان کے لیے ان کا ریلیجیس اینڈ نیشنل انٹرسٹ سپریم ہے, اس لیے انہوں نے نہیں کیا. تو وائی ناٹ یو گائز؟ آپ بھی تو ایک کنٹری ہے نا, آپ بھی تو ایک اسٹیٹ ہے نا. ہمارے ہاں کیوں پھر اینٹی اسٹیٹ نیریٹو کو سیم وائس سمجھا جاتا ہے؟ یہ بہت بڑا المیہ ہے. تو ڈنڈے سے دبانے کی بات نہیں ہے, بالکل ٹھیک بات ہے. ویسے
हैं हम इसी लायक ही, सीधे हम डंडे से ही होते हैं, कौन हम ऐसे ही हैं सफाई के। कहीं पे भी आप बता दें मुझे, डेमोक्रेसी के अंदर डेमोक्रेसी शुड प्रिवेल, हम इसके हक में हैं। मुझे बता दें कि जो आशारिये हमारे सामने आए हैं मईशत के, कोई एक आप हाउसिंग सोसाइटी बता दें यार जो उन्होंने ऐसी बनाई हो जो मैं एग्जांपल दे सकूंगा ये कामयाब थी हमारे पॉलिटिशियंस में, कोई एक बता दें, या किसी एक को पकड़ा हो लुटेरे या चोर को। अगर सिस्टम ठीक करके आने का वादा था तो फिर सिस्टम ठीक करने के लिए आप चेंज लाते हैं ना। आप उसी सिस्टम का हिस्सा बनकर आप चेंज नहीं ला सकते, आप फॉलो भी उन्हीं चीजों को कह रहे हो और आप कह रहे हैं कि डंडा भी काम नहीं, तो फिर किसी एक को काम कर लेने दें जो सही काम कर सकता हो। तो ये सारी सिचुएशन जो डेवलप हो रही है, डंडे से दबाने की जरूरत नहीं है, बट लोगों को अवेयर करने की जरूरत है। वी आर नाउ ए पार्ट ऑफ 5th जनरेशन वॉरफेयर। हमें ये चीज रियलाइज कर लेनी चाहिए कि जो हमारे यहाँ एक चीज जिसको हम पॉजिटिव समझ के रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, वो किसी के लिए बहुत बड़ा नेगेटिव हो सकती है। वो हमारे ऊपर तोपे चलाने की बजाय वहां से बैठकर कैमरा और माइक यूज कर सकता है, और उससे बड़ी वॉरफेयर आजकल है नहीं, पूरी दुनिया के अंदर ये कंसीडर की जाती है। पता नहीं उसके ऊपर भी हम बात करना शुरू हो गए कि इस तरह की तो कोई वॉरफेयर है ही नहीं इस दुनिया के अंदर। तो ये भी अब अलमिया है कि जिस चीज का पता है कि हम ब्रेन वॉश होकर किसी और के लिए, किसी और के अगेंस्ट बात कर रहे होते हैं, अपने रियासती इदारों के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। तो इस चीज को भी हमें रियलाइज करना होगा, ये हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और आप लोग, पता है, आप लोग, द यूथ ऑफ पाकिस्तान, आप लोग यूज भी होते हैं, मिस यूज भी होते हैं और प्रोडक्टिवली यूज भी होते हैं। तो आपको डिसाइड करना है कि कहां पर, किस तरह से, किस अंदाज से आपने काम करना। सर आपके पॉइंट को आगे मैं बढ़ाऊंगा। आपने बात की, मैम ने बात की कि एंगेजमेंट होनी चाहिए बिटवीन द यूथ और जितनी भी कंसर्न इदारे हैं। क्या आपको नहीं लगता कि आप लोग ऑब्जर्वर्स हैं, आप सारी चीज़ें देखते हैं, उसके बाद एक परसेप्शन, एक एजेंडा आगे प्रमोट करते हैं? आप लोग को नहीं लगता कि बहुत देर कर देते हैं ये इदारे एंगेजमेंट के लिए? आई डोंट नो, मुझे आपकी जो क्वेश्चन है मुझे इसलिए समझ नहीं आ रही कि मुझे टाइम फ्रेम बता दीजिए, इसको थोड़ा स्पेसिफिक कर दीजिए कि देर से आपका क्या मतलब है। जितने भी मूवमेंट्स आ जाती हैं, स्टार्ट में उनकी एंगेजमेंट ना तो कंसर्न इदारों के साथ होती है प्रॉपर, ताकि उनको गाइड किया जाए, आपकी मुश्किलात क्या हैं, आपकी प्रॉब्लम्स क्या हैं, किस तरीके से उनको। मीडियम की बात कर रहे हैं जी। अच्छा प्लीज। तो बाद में जब ये सारा एक उरूज तक पहुंच जाते हैं, जिसके बाद वो बैकअप पे नहीं आते, तो उसके बाद ये इदारे आ जाते हैं उनको। जो सिम्टम होता है ना, वो जब आप तक मैनिफेस्ट होता है किसी भी बीमारी का, किसी भी इशू का, तब तक अंदर काफ़ी गड़बड़ हो चुकी होती है। सो जब ये सारी मंजर आम के ऊपर आती हैं इस तरह की मूवमेंट्स, इसका मतलब है कि पीछे 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल की उनकी ग्रीवेंसेस। Listen, we have to sometimes put ourselves in other person's shoes. I'm not saying कि वो बिल्कुल 100% करेक्ट होंगे, उनकी बहुत सारी बातें मेरे लिए भी क्वेश्चनेबल है, लेकिन उनसे जिस तरह से डील किया जा रहा है, अगर उस स्ट्रैटेजी को मैं क्वेश्चन करूँ तो दिस डज नॉट मेक मी एनी लेस ऑफ अ पेट्रियट or any less of a person who doesn't want good for this country as well. देखिए एक बात हम सब लोग भी हैं, चाहे वो राइट विंग है, लेफ्ट विंग है, लिबरल है, हमारे स्टेक्स इसी मुल्क के अंदर है, इसी मुल्क में हमने रहना है। तो अगर हम किसी क्रिटिकल बात के ऊपर अपनी आवाज़ उठाते हैं जो कि उस वक्त एक हजूम की आवाज़ से मुख्तलिफ है, या हम यहाँ पर इस बात का हमें बहुत तखसीस करनी होगी कि एक शख्सियत का इंटरेस्ट डज नॉट मीन कि वो स्टेट का इंटरेस्ट है। और इसकी बड़ी प्राइम एग्जांपल इस वक्त अपने भारत पड़ोसी मुल्क में देख रहे हैं। मोदी को क्रिटिसाइज करना, वहाँ पर वो कहते हैं कि आप इंडिया को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, आप इंडियन स्टेट को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तो जो वहाँ के नेसेयर्स हैं वो एग्जैक्टली उसी डिलेमा से गुजर रहे हैं कि अगर आपने मोदी को गाली दी, अगर आपने मोदी के खिलाफ बात की, मतलब कि आप भारत के खिलाफ हैं, आप हिंदुत्व के खिलाफ हैं, आप हिंदुओं के खिलाफ हैं। सो हमें इस बात की हर जगह एक डिफरेंस, अब अमेरिका में ट्रम्प को गाली देना डज नॉट मीन कि आप अमेरिकन को गाली दे रहे हैं, अमेरिकन स्टेट को गाली दे रहे हैं। तो ये जो मुहज़्ज़ब कौमें हैं उन्होंने इस फ़र्क को बहुत पहले समझ लिया है। हम जो अंडर डेवलपमेंट कंट्रीज़ चूँकि शख्सियात के इर्द गिर्द घूमती हैं, चाहे वो सियासी जमातें हों, चाहे वो कोई इदाराती उस वक्त सिचुएशन हो, तो वो एक शख्सियत के इर्द गिर्द हम घूम रहे होते हैं ना। तो हमें यही पता है कि जी अगर इस शख्सियत को, फॉर एग्जाम्पल अगर हमने किसी सियासी जमात के फिगर हेड को कुछ कह दिया, इसका मतलब है कि हमें उस पूरी जमात
जमात से प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं है। उस जमात, वो बड़ी जरखेज जमात होती है, वो पूरा जरखेज इदारा होता है, वहाँ बहुत सारे और लोग होते हैं जो उस शख्सियत से डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू भी रख सकते हैं। तो उसका मतलब ये नहीं कि हम सब जो हैं क्रिटिकल आवाज़ों को ये समझे कि हमारी आइडेंटिटी, हमारा तशख़्ख़ुस, हमारा ये बात है वो ख़तरे में आ गया। मज़हब में अगर आप बात करें तो बहुत सारे सियासत जो साइंसदान थे उनको अपनी जानें देनी पड़ी ये प्रूव करने के लिए कि वो साइंसी तौर पे ठीक थे, लेकिन उस वक्त जो एक हजूम की आवाज़ में उनकी आवाज़ एक ऑड आवाज़ थी और उस आवाज़ को दबा दिया गया। लेकिन 100 साल बाद दुनिया ने माना कि वो एक अकलौती आवाज़ जो थी वो ठीक थी, गलीलियो ठीक था, सुकरात ठीक था, लेकिन उस वक्त सब ने कहा कि नहीं, ये चूँकि एक प्रीडोमिनेंट सेंटिमेंट ये है तो इसका मतलब है कि यही बात सही होगी। सो हैविंग सेड दैट, ये इन लोगों की आवाज़ें जो सुनने हमें तो चाहिए, लेकिन जो इनसे मामला तय कर रहे हैं, जो इनको डील कर रहे हैं, उनकी डीलिंग्स की कन्फ्यूजन भी मुझे कभी कभी समझ में नहीं आती। वो क्या इंसेंटिव देना चाहते हैं, तो फिर जब इंसेंटिव देने में बहुत आगे निकल जाते हैं, जब उनसे इंसेंटिव छीनना चाहते हैं या डंडा इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसमें बहुत आगे निकल जाते हैं। उस 2 महीने पहले उनके बारे में बात करना भी अलाउड नहीं है, 2 महीने बाद वो असेंबली के अंदर आकर एक तकरीर करते हैं और वोट भी देते हैं क्योंकि वो आपको उस वक्त सूट करता है, और उस वक्त हम उनको लाइव भी दिखा रहे होते हैं, हम उनको हेडलाइंस में वक्त भी दे रहे होते हैं कि जी मौलाना फजल रहमान साहब के धरने में वो नहीं गए। कौन नहीं गए जिनके बारे में 2 महीने पहले हम बात भी नहीं कर सकते थे। सो पहले कंफ्यूजन अपने तौर पे तो तय करें कि आप उनको क्या समझते हैं, कि आप उनको समझते हैं कि ये हमारे लिए खतरा है, सो देन आइडेंटिफाई इट एंड देन डील इट लाइक दैट। यू कांट डू इट कि 2 मंथ्स के बाद आप अपनी पॉलिसी शिफ्ट करें। जस्ट बी मोर क्लियर सो दैट वी आर मोर क्लियर अबाउट इट। अच्छा जी, शख्सियत परस्ती, मारिया ने कहा कि वाकई अलमिया है, पूरी दुनिया के अंदर है, लेकिन शख्सियत परस्ती से हटकर भी 2-3 चीज़ें हमें देखनी होती हैं। बिल्कुल ठीक कहा कि मोदी को क्रिटिसाइज किया जाना, इसका मतलब ये नहीं कि पूरी पार्टी गलत है। इस तरह पाकिस्तान में खान साहब को क्रिटिसाइज करना, इसका मतलब ये नहीं कि पूरी तब्दीली गलत है। और ट्रंप को क्रिटिसाइज करने का मतलब ये नहीं कि अमेरिका की पॉलिसीज़ ही गलत है। लेकिन हमें एक चीज़ रियलाइज़ कर लेनी चाहिए कि हमें सीरिया, इराक या यमन या सोमालिया या नाइजीरिया नहीं बनना है। हमें रियलाइज़ करना होगा, ट्रंप को क्रिटिसाइज कर सकते हैं, पेंटागन को कर सकते हैं, नहीं कर सकते। मोदी को करते हैं, रॉ को कर सकते हैं, नहीं कर सकते। यहां पे करें ना, करें, लेकिन आप ये देखें कि आप अपने सिस्टम के साथ कितना लड़ने जा रहे हैं। या तो आप सिस्टम को चेंज करें ना, उसके लिए कोई काविश करें। अच्छा, अब रही बात कुछ तंजीमों की, जिस तरह आपने कहा कि उनसे इंटरेक्शन पहले क्यों नहीं कर लेते, ये बात मैं सेकंड करता हूं मारिया को। ये अलमिया है हमारे यहाँ भी। अलमिया ये है कि आपका कोई पॉलिसी डिज़ाइन नहीं है, हर 2 महीने के बाद आप कोई ना कोई चेंज लेके आ जाते हैं और हमें फिर उस सुबकी का सामना करना पड़ता है। मैं कैपिटल टीवी में था, एक एग्जांपल देता हूँ, मारिया साथ बैठी हैं, मीडिया को बहुत बेहतर समझती हैं। एक प्रोग्राम कर रहा था मैं, और जाहिर है कि उस टेलीविज़न के जो एम्प्लॉयर्स हैं उनके अपने इंटरेस्ट हैं। तो मेरे साथ टेलीफोन लाइन पे राना सनाउल्लाह साहब मौजूद थे, उस वक्त वो सूबाई वज़ीर कानून थे पंजाब के। तो मुझे चैनल का ओनर टॉक बैक पे कह रहा है कि इनको ग्रिल करना है, इनको ग्रिल करना है, इनको ग्रिल करना है, इनको छोड़ना नहीं है, इनको छोड़ना नहीं है, हमारा मसला फंसा हुआ है, इनको ग्रिल करना है। तो हम कर रहे हैं, ग्रिल किए जा रहे हैं, सवाल किए जा रहे हैं। ब्रेक आती है, ब्रेक के दौरान मुझे कहते हैं कि हमारा मसला सॉर्ट आउट हो गया, ब्रेक के बाद आप इनसे एक्सक्यूज कर लीजिएगा ऑन एयर। ये वही सीन है। तो ये नहीं होना चाहिए। हमारी भी हम भी सिटीजन है इस मुल्क के, और हम क्योंकि आवाज है आप लोगों की, हमारी भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है। पता चला हम बाहर निकले और कहा अभी आधे घंटे पहले कुछ और बोल रहा था, बाद में कुछ और बोल रहा है। वही ताज़ा खबर आई है, खिज़र हमारा भाई है। हाँ जी, बिल्कुल, एब्सोल्युटली। ओके मैम, आप लोग और ऑडियंस के बीच में मैं अब नहीं रहना चाहता, तो मैं सेशन ओपन करता हूँ क्वेश्चंस के लिए। वैसे बड़ी डेड ऑडियंस है यार, मैं ऐसी डेड ऑडियंस मैंने नहीं दी। अपने लिए तालियां बजा दो यार, बुझा दो। हमारा सर, इसके बाद आते हैं कुछ और यूथ के हवाले से चीज़ों पे बात करते हैं। इस वक्त पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा मसला मुझे इस वक्त नज़र आ रहा है वो यूथ के हवाले से है। चाहे वो यूथ हमारी ट्रैक से हट रही है, चाहे यूथ हमारी गलत चीज़ों में हाथ डाल रही है। लेकिन आपको क्या लगता है तलबात तंजीमें बहाल होनी चाहिए? अगर होनी चाहिए तो किन शराइत पे? देखें, जब बहाल होनी चाहिए तो फिर शराइत नहीं होती, ठीक, और बहाल नहीं होने दिया जाएगा। नहीं होने दिया जाएगा या नहीं होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए, नहीं होने दिया जाएगा। कौन नहीं होने देगा? भाई वही पार्टीज जो समझती हैं कि अगर स्टूडेंट लेवल के ऊपर कोई लीडरशिप इमर्ज हुई तो उनके लिए बड़ा खतरा होगा। लेकिन इसको तो बन मुशर्रफ नहीं किया था।
ٹھیک ہے وہ ایک الگ بات ہے کہ مشرف صاحب کی ڈکٹیٹوریل پالیسی تھی، لیکن ابھی کون سے گورنمنٹس کے اندر آپ کو جو ڈیموکریٹک پالیسیز نظر آتی ہیں؟ سر آپ تو پارٹی سی بات کر رہی ہیں، تو پھر بات ہو گئی آرمی کی طرف چلی گئی؟ نہیں، بات آرمی کی نہیں ہے. ظاہر ہے کہ ہمارے ہاں جو جتنی پولیٹیکل پارٹیز ایمرج ہوتی ہیں وہ پولیٹیکل پارٹیز کہیں لنکڈ ہوتا ہے نا، تو اب اور وہ بھی پولیٹیشینز کے اندر بھی تو ایک ڈکٹیٹر بیٹھا ہوتا ہے کہ زرداری چاہیں گے کہ ان کے بیٹے کے علاوہ کوئی پارٹی کا چیئرمین بنے؟ نہیں بنے گا، لیکن جب نہیں آپ چاہیں بات کر رہے گے. ہیں اس وقت تو پی ایم عمران خان ہے اس میں پارٹی میں تو سنیں نا، سنیں پی ایم عمران خان کو نیکسٹ 10 ایئرس کا ٹینیور چاہیے. ٹھیک ہے، کیا چاہیں گے کہ اسٹوڈنٹ لیڈرشپ میں سے کوئی ایسا بندہ ابھرے جو پی ایم عمران خان کے لیے چیلنج بن جائے؟ کیا سندھ گورنمنٹ کے اندر کوئی چاہے گا کہ سندھ کے اندر سے کوئی ایسا نوجوان اٹھے جو کہ سندھ گورنمنٹ کے لیے بڑا چیلنج بن جائے؟ کے پی کے میں کوئی چاہے گا؟ یہ اگر ہوا بھی تو بڑا ہی ایس او پیز کے تحت ہوگا، یعنی کہ دبے رہیں کالجوں اور یونیورسٹیز کے اندر اپنا کام کرتے رہیں. سر ہمیں یہ بھی نظر آتا ہے کہ کرک سے شاید خٹک جو ہے وہ بھی اسٹوڈنٹ یونین سے باہر آیا، مراد سعید وہ بھی اسٹوڈنٹ یونیورسٹی سے آ گیا. ٹھیک ہے نا، اب آ گئے نا، اب مراد سعید سے کہیں کہ وہ بحالی کے حق میں تحریک چلائے، کہہ کے دیکھیں، آگے سے آپ کو جواب آ جائے گا. یہ سیوڈل لبرل ہماری جو اپروچ ہے نا، اور فیوڈلسٹک اپروچ، یہ ہمیں آج کوئی بڑا بندہ پوزیشن پہ آتا ہے نا، وہ نہیں چاہتا کہ اس کے برابر میں کوئی بیٹھا ہو. یہ بڑا مسئلہ ہے ہماری سوسائٹی کا. دس از واٹ آئی کین انڈرسٹینڈ. ہو سکتا ہے چیزیں آپ اوپینین اس سے لوگوں کا ڈفرینٹ ہو. میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی پاکستان جیسی سوسائٹی کے سیٹ اپ کے اندر اتنا بڑے لیول پہ لوگوں کو اجازت دے. اور اگر یہ بات ہو تو پھر معاشرے میں بگاڑ کس چیز کا رہ جائے؟ ہاں، بگاڑ ہی ختم ہو جائے. معذرت کے ساتھ میں تو ایسے ایسے فرعونوں کو جانتا ہوں، آپ کی سوچ ہے، وہ ڈر سے میرے شو پہ اپیئر نہیں ہوتے تھے. ٹھیک سر، بلوچستان میں پچھلے دنوں ایک اسٹوڈنٹ شہید ہوا، فوت ہوا یا وہ ہلاک ہوا. اس کا ہر انسان کے ذمے وہ اس کی اپنی ڈیفینیشن رکھتا ہے، لیکن مجھے اتنا پتہ ہے کہ وہ گریجویٹڈ تھا قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد سے، قلعم تنظیم کا حصہ بنا. جو بات ابھی ہم کر رہے تھے کہ طلباء تنظیمیں اگر نہیں ہوتی، یہ اسٹوڈنٹ کہیں تو جائے گا، یا وہ منظور پشتین بنے گا، یا ان قلعم تنظیموں کا حصہ بنے گا، یا وہ مراد سعید بنے گا. اب مراد سعید ہم اس کو بنا نہیں رہے، منظور پشتین وہ اس کو بننے نہیں دے رہے، تو وہ قلعم تنظیم کا حصہ ہی بنے گا نا، کہیں نہ کہیں تو وہ سر اٹھائے گا. تو یہ جو محرومیاں ہیں اس ملک کے، کہاں سر لوگ جائیں گے؟ ان خطوں کے اندر محرومیاں ہیں. بلوچستان کو بڑا نگلیکٹ کیا گیا ہے، اور وہ اسٹوڈنٹ جو بڑے لیول پہ پڑھ کے آتے ہیں، کل کو نوکری نہیں ملتی، اس کو کہیں نہ کہیں سے تو پیسہ نکالنا ہے. اب ہر بندہ تو یہ نہیں ہوتا نا فٹ پاتھ پہ سو کے اپنے خوابوں کی تعبیر ڈھونڈے گا اور پتہ نہیں کہاں کہاں پہنچ جائے گا. ہر بندہ تو نہیں پہنچ سکتا، وہ ہزاروں میں لاکھوں میں ایک آدھ ہوتا ہے. باقی جتنے ان کو اپنا کچن چلانا ہے، باقی چیزیں اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے، یہ حکومتوں کی ذمہ داری ہے. اور اسٹیٹ اور حکومتیں اس وقت سوائے بیان بازی کے، وہ اسی میڈیا کو برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں، اسی میڈیا پہ 4 گھنٹے لائیو بیٹھے ہوتے ہیں ٹرانسمیشن. ٹھیک ہے، بس یہی چل رہا ہے، بیانات بیانات بیانات، گراؤنڈ پہ کام صفر ہے. اور سپریم کورٹ جو بات کرتی ہے نا، گلزار صاحب بات کرتے ہیں، بالکل ٹھیک کرتے ہیں. پرفارمنس زیرو ہے، پرفارمنس زیرو ہے. مطلب میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ 2 سال میں کچھ نہیں کیا، لیکن خان صاحب لکی اس وجہ سے ہیں کہ ان کو کورونا کی وجہ سے فیس سیونگ مل جائے گی کہ وہ